नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ सूबे के किसानों ਵੱਲੋਂ फसली भिन्नता हेठ रकबा ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। पंजाब विच नकली शराब मामले दे विच पुलिस ने 12 होर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 8 होरनां दी भाल दे लई छापेमारी जारी। डीजीपी गुप्ता अनुसार हुण तक 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 15 अगस्त नूं मनाए जाण वाले सुतंत्रता दिवस समागमां तों पहलां भारतीय फौज देश के वख-वख हिस्सिਆਂ दे विच संगीतमई बैंड प्रोग्राम आयोजित करेगी। लॉकडाउन के दिन चेते करदियां बठिंडा के गरीब तबके के लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो उन्होंने मिले लाभ लई प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के नाल टैलीफोन ते गलबात की। अफगानिस्तान के सर्वपक्षी विकास, शांति और खुशहाली के लिए भारत की वचनबद्धता दोहराई। देश विच कोविड महामारी नूं काबू हेठ लियाउण लई हुण तक 2 करोड़ तो वध रिकॉर्ड टेस्ट किए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के किसानों वालों 2,28,000 हैक्टेयर रकबे नूं साउणी ते मौजूदा बिजाई सीजन दौरान झोने ते ਦੇ रिवायती फसली ਚੱਕਰ ਚੋਂ फसली भिन्नता ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ कीमतों विच भी लगातार वाधा होने कारण उन्हां दी आमदन घट रही है। अनिरुद्ध तिवाड़ी ने इस मौके मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि बीते साल 6,30,000 हैक्टेयर की थां इस साल 6.5 लाख हैक्टेयर रकबे दे विच बासमती की बिजाई पूरी कर ली गई है ते बासमती हेठला रकबा 6.25 लाख तो वध के 7 लाख हैक्टेयर होने की उम्मीद है। तिवाड़ी ने दस्सिया कि सूबा सरकार वालों झोने की सीधी बिजाई की तकनीक नूं अपनाउण ते जोर देण दे नाल जिथे धरती हेठले पानी ते बिजली की खपत दे विच बचत होवेगी, उत्थे ही किसानां की आमदन विच भी वाधा होवेगा। तिवाड़ी ने मुख्यमंत्री नूं दस्सिया कि पिछले वरे 3,92,000 हैक्टेयर रकबे दे विच कपाह दी काश्त की गई सी, जो इस बार 5,01,000 हैक्टेयर दे विच कीती गई है। उन्होंने दस्सिया कि मक्की हेठले रकबे विच भी वाधा होया, जो इस बार 1,60,000 हैक्टेयर तो वध के 2,43,000 हैक्टेयर हो गया। इसे तरह दालों की काश्त हेठले रकबे दे विच 5,000 हैक्टेयर अते गन्ने की काश्त हेठले रकबे दे विच 1,000 हैक्टेयर दा वाधा होया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे दे विच नकली शराब मामले की पड़ताल होर तेज करन संबंधी दी गई हिदायत के मद्देनज़र पुलिस ने कल 12 होर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हां दे विच 2 व्यापारी भी शामिल ने। सूबे के पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने चंडीगढ़ दे विच दस्सिया कि इन्हां गिरफ्तारियां दे नाल हुण तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की गिनती 37 हो गई है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां तो इलावा इस मामले दे विच शामिल 8 होर व्यक्तियों की भी भाल की जा रही है, जिन्हां विच पेंट का कारोबार करने वाला लुधियाने का एक व्यापारी भी शामिल है, जिसने मुढ़ले तौर पर नकली शराब के 3 ड्रम सप्लाई किए सन, जिस कारण अमृतसर, तरनतारन ते बटाला दे विच जहरीली शराब पीण दे नाल वड्डी गिनती दे विच मौतां होईयां। गुप्ता ने कहा कि जहरीली शराब मामले दे विच मुअत्तल कीते गए 2 DSP ते 4 SHO के खिलाफ भी विभागी जांच शुरू कर दी गई है। इस दे नाल ही मुअत्तल कीते गए आबकारी महकमे के 7 अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि जहरीली शराब का शिकार होने वाले व्यक्तियों की गिनती 108 तक पहुंच गई है, जिन्हां विच 82 व्यक्तियों की तरनतारन ते 13 व्यक्तियों की मौत अमृतसर ते बटाला दे विच हुई है।
ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਕਲੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਈ ਤੇ 550 ਵੱਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ? 550। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ? ਕੀ ਬਣਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਚ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ਼ਰ ਕੌਰ ਦੇ 35 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਤੇ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 35 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਖਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਜੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦਵਾਦਾ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,81,027 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,640 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,348 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 914 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 434 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 8 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।